Hello kids, my name is Miss Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today, in today's session, we are going to learn about comprehension. So, what do you mean by comprehension? Comprehensive skills means તમે સાંભળીને સમજવાની શક્તિ રાખતા હોય. That means you can comprehend well. જો તમે સાંભળીને સરખી રીતે સમજી શકતા હોય વાત, ઇન્સ્ટ્રક્શન સરખી રીતે કરી શકતા હોય, that means your comprehensive skills are very good. So today we are going to do storytelling, જેનાથી તમે સ્ટોરીમાંથી શું સમજાય તમારે comprehend કરવાનું છે, and you have to solve your worksheet which Didi is going to provide you today. So in today's session we will have fun as well as we are going to learn a skill. આપણી સ્કિલ બી ડેવલપ કરવાના છીએ, right? So how will you have fun? You will have fun by listening to stories. I hope you love to listen to stories, right? તમને લોકોને સ્ટોરીઝ સાંભળવી તો ગમતી જ હશે બધાયને, and તમે લોકોને સ્ટોરી સાંભળીને એન્ટરટેનમેન્ટ બી મળશે. So today Didi is going to read you two short stories. Short stories means નાની stories જેનાથી તમને moral values શીખવા મળે. Now what do we mean by morals? Morals means values, કંઈક સંસ્કાર, તમને એમાંથી કંઈક શીખ મળે, એને શું કહેવાય? Moral values, right? જેનાથી આપણને શીખ મળે એવી સ્ટોરીઝ તમને દીદી સંભળાવવાના છે. In total how many stories I am going to tell you? In total I am going to tell you two stories, right? So today we are going to listen to the stories and you have to listen to them very carefully and solve the worksheet which is provided to you along with the video. તમારી વર્કશીટ તમને સોલ્વ કરવાની છે જે વિડિયો સાથે દીદી તમને મોકલાવશે, રાઈટ? સો ધ્યાનથી સ્ટોરી સાંભળવાની છે બે, અને એમાંથી તમે શું શીખ્યા છો, એમાં શું ક્વેશ્ચન છે એ તમારે સોલ્વ કરવાના રહેશે. અને ઇફ તમે વર્કશીટ સોલ્વ ના કરી શકો, એમાંનો ક્વેશ્ચન સોલ્વ ના કરી શકો, સો વોટ વિલ યુ ડુ? You will watch the video again. તમે વિડિયો પાછો જોઈ, સ્ટોરી પાછી ધ્યાનથી સાંભળીને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકો છો, right? So it is going to improve your comprehensive skills. Comprehensive skills means સાંભળીને સમજવાની શક્તિ, right? So today we are going to listen to two stories. Number one is Old Wise Man and the second one is Foolish Donkey. Foolish Donkey, I guess તમે બધાએ સાંભળેલી જ હશે, but still we are going to listen to that story as well as we are going to listen to another story which whose name is, the story's name is Old Wise Man, right? Okay, so we are going to begin with the Old Wise Man. So first of all, title થી તમને લોકોને શું લાગે છે કે શું હશે સ્ટોરીમાં? Old Wise Man. તો wise એટલે કેવો કહેવાય? સમજદાર વ્યક્તિ હોય ને એને શું કહે? આ વ્યક્તિ બહુ wise છે, he is very much wise, he or she. So જે બહુ સમજુ હોય, જે ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, એને શું કહેવાય? વાઇઝ કહેવાય. એને કેવા કહેવાય? વાઇઝ કહેવાય. WISE, right? So that is spelled like that. તમને ભ ભલે સંભળાતો હોય પણ W નો સાઉન્ડ વ થાય અને V નો સાઉન્ડ એ વ થાય. So we need to take care while we are spelling few spellings. So the name of the title is Old Wise Man. એટલે એક બુઢો વ્યક્તિ છે જે બહુ સમજદાર છે એની સ્ટોરી કહે છે, right? So we are going to start reciting the story. દીદી સ્ટોરી રીડ કરશે and તમારે સ્ટોરીઝ ધ્યાનથી સાંભળવાની છે અને દીદીનો મીનિંગ એક સાઈડ બાય સાઈડ સમજાવતા જ રહેશે, so that there is not any issues of understanding. તમને સમજવામાં પ્રોબ્લેમ પડે નહીં, એના માટે દીદી વચ્ચે વચ્ચે ઊભા રહીને તમને એક્સપ્લેન બી કરતા જશે સ્ટોરી, રાઈટ? So let us begin with the first story which is Old Wise Man, right? So people have been coming to the wise man complaining about same problems every time. So ઘણા બધા લોકો વાઇઝ મેન પાસે કમ્પ્લેન્ટ્સ કરવા આવતા, પોતાની પ્રોબ્લેમ શેર કરવા આવતા કે મારી લાઈફમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, મારી લાઈફમાં આ પ્રોબ્લેમ છે. And what happened was again and again same complaint, again and again same stories કહેતા કે મારી લાઈફમાં તો આવું જ છે, મારી લાઈફમાં આ છે, આમ તેમ છે, right? So what happens next? One day he told them a joke. Everyone roared in laughter. So એક દિવસ શું થાય છે, જે ઓલ્ડ વાઇઝ મેન છે એ બધા માણસોને શું કહે છે
એક જોક કહે છે. નાઉ વોટ ડુ વી મીન બાય જોક? જોક મીન્સ ફની થિંગ જે સાંભળીને લોકોને હસવું આવે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ funny sentence or a funny thing which causes laughter in people. So એવો એક જોક કીધો વાઇઝ મેને જેનાથી બધાને બહુ હસવું આવ્યું. એવરીવન રોડ ઇન લાફ્ટર મીન્સ બહુ જોરથી હસવા માંડ્યા બધાય. સો વાઇઝ મેને એને જોક કીધો તો બધાને બહુ હસવું આવ્યું. Then what happened next? After a couple of minutes he told them the same joke and only few of them smiled. પછી શું થયું? થોડીક વાર થઈ ને એની પછીને સેમ જોક પાછો કીધો. હવે તમે એક જોક સાંભળો હોય તો તમે પાછો કોઈ કહે તો તમને મજા આવે? તમને હસવું આવે એટલું બધું જેવું ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યું હતું? નો, ઇટ કેન નોટ હેપન, રાઈટ? સો થોડીક વાર થઈ, આફ્ટર ફ્યુ મિનિટ્સ ઓલ્ડ મેને પાછો સેમ જોક કીધો બધાને. તો બધાય લોકો આમ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા and they smiled a little bit કેમ કે સેમ ફર્સ્ટ ટાઈમ જેવું હસવું આવે નહીં, because we have already heard the joke, they have already listened to the same joke. એકવાર તમે જોક સાંભળી લીધો હોય પછી બીજી ત્રીજી વાર સાંભળો તો એટલું હસવું આવે નહીં, રાઈટ? because you have like it is in your system, તમે used to થઈ ગયા છો એ વસ્તુથી, રાઈટ? તો તોય થોડાક લોકો એમને માન ખાતર હસતા સ્માઇલ કરી લોકો કે ઇટ ઇઝ ઓકે, ચલો સેમ જોક કીધો, હસી લઈએ થોડુંક. સો દે સ્માઇલ્ડ a little bit, only few of them did. થોડુંક હસી આ લોકો. Then what happened? When he told the joke for the third time, no one laughed anymore. Okay, so what happened? જ્યારે એને third time joke કીધો, third time same to same joke કીધો થોડીક વાર પછી, ત્યારે તો કોઈ હસ્યું જ નહીં. because એક ને એક જોક તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળો તો થોડુંક હસવું આવે, સેકન્ડ ટાઈમ સાંભળો તો હસી લ્યો, થર્ડ ટાઈમ સેમ જોક સાંભળો તો will you laugh? No, you will not be able to laugh because it is not laugh worthy anymore. હવે તમને હસવું આવે નહીં. સેમ ટુ સેમ જોક હું તમને ઘડિયા કયા રાખું તો તમને હસવું આવે? નો આવે, રાઈટ? સો that happened with the old man. So આ વખતે કોઈ હસ્યું નહીં. What do you think? Why he is doing like this? બધાય ગંભીરીએ કીધું, બધાય એમ વિચારતા હતા કે he is very much intelligent, very much wise. તો ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ હોય એ કેમ આવું કરતો હશે? ઘડી ઘડી સેમ ટુ સેમ જોક કહેવાનું શું રીઝન હશે? Think and tell. Close your eyes, think in your mind and tell me the reason. What do you think it must be? Okay, તમને લોકોને દીદી રીઝન કહેશે. ઓકે, બધા લોકો સેમ ટુ સેમ પ્રોબ્લેમ લઈને એની પાસે આવતા હતા and they were crying about the same problem again and again. તો શું થાય એનાથી? Nothing is going to work. Instead of crying for our problems, આપણી problems માટે cry કરીએ રાખી, સેમ પ્રોબ્લેમ માટે એવરી ડે હું ક્રાય કરું કે મારા હાથમાં દુખે છે, હું એવરી ડે એમ કહીને રોય જ રાખું અને એના માટે કંઈ કરું નહીં ને ડૉક્ટરને ના બતાવું તો એમને સોલ્વ થઈ જવાનો છે ઇશ્યુ. મારો હાથ એમને સરખો થઈ જશે જો એમાં કંઈ થયું હોય તો? નો, મારે ડૉક્ટરને એકવાર બતાવવું જ પડશે અને જોવું પડશે વોટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ, કેમ મારો હાથ દુખે છે. પણ હું એ કાંઈ ના કરું ને એવરી ડે ખાલી રોતી રહું મારો તો હાથ બહુ દુખે છે, તો એનાથી કાંઈ થાય નહીં. મારે એના માટે કંઈક કરવું પડે, મારે ડૉક્ટરને બતાવવું પડે, મારે ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડે તો જ મારો હાથ સરખો થશે, રાઈટ? સો આગળ બધાય લાઈક વાઇઝ મેન હસીને કહે છે you can laugh at the same joke over and over, so why are you always crying about the same problem? ઓલ્ડ મેને કીધું કે તમે એક જોક પર ઘડી હસા નહીં તો તમે તમારી સેમ પ્રોબ્લેમ પર કેમ એવરીડે ક્રાય કરો છો? So the moral of the story is, instead of crying for our problems again and again, we should try to solve them. આપણે આપણી પ્રોબ્લેમ્સ માટે ક્રાય કર્યા વગર, ચલો I totally understand that પ્રોબ્લેમ છે, દુઃખ થાય, ટેન્શન થાય, બટ એ એક વારની વાત છે. ચલો 2 વાર તમે એવી રીતે કરી લો કે ચલો બહુ ટેન્શન છે, દુઃખ થાય, ક્રાય કરી લ્યો, રાઈટ? બટ અગેન એન્ડ અગેન તમે એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન ન કાઢો અને ખાલી પ્રોબ્લેમ માટે ક્રાય કરો. That is not the right way to deal with it. If we are having some kind of issue, if we are having some kind of problem, we should try to solve it. We should try to do something about it instead of crying. So that is what old man wanted to teach everyone.
જે વાઇઝ ઓલ્ડ મેન છે એ બધાય લોકોને આ જ સમજાવવા, આ જ શીખડાવવા માંગતો હતો કે તમારી લાઈફમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે, તમારી લાઈફમાં કાંઈ ઇશ્યુ આવે તો તમારે લોકો એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવી જોઈએ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટ્રાઇંગ અબાઉટ ધ સેમ, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી. હવે મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ worry won't solve your problem, it will waste your time and energy. હું ચિંતા કર્યા રાખું, સેમ મેં જેમ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે મારો હાથ દુખે છે, મને શું હશે. હવે મને જાતે તો ખબર પડવાની નથી. આઈ એમ નોટ અ ડોક્ટર, રાઈટ? સો આઈ નીડ ટુ કન્સલ્ટ વન. સો એમને હું ચિંતા જ કરી રાખું કે ઓહો મારો હાથ તો બહુ દુખે છે, શું થશે, ક્રાય કર્યા રાખું ને એવું બધું કરું તો મારી એનર્જી એ વેસ્ટ થાય છે એમાં અને મારો ટાઈમ એ વેસ્ટ થાય છે અને સોલ્યુશન કાંઈ નીકળતું નથી, રાઈટ? સોલ્યુશન કાંઈ આવતું નથી મારા પ્રોબ્લેમનું. હું ડૉક્ટરને જાઉં, બતાવું શું પ્રોબ્લેમ છે, ખબર પડી જાય, મેડિસિન્સ લઈને ટ્રીટમેન્ટ કરી લો તો મારો હાથ સરખો થઈ જશે, મારી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. 10 days 15 days હું ખાલી રોયે રાખીશ તો એનાથી મારી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે નહીં. સો ધેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટોરી. આપણી ફર્સ્ટ સ્ટોરી હતી, રાઈટ? in which we learned that instead of worrying for our problems and wasting our energy and time, we should focus on solving them. આપણે લોકોએ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા પર ફોકસ કરવો જોઈએ, right? So that was the first story. Now the second story. In the second story we are going to learn one important lesson as well. Second story માં આપણે important lesson learn કરવાના છીએ, right? So what is the name of the second story? The name of the second story is Foolish Donkey. The Foolish Donkey. Foolish means what? What do we mean by foolish? ના સમજ, જેને કઈ ખબર પડતી હોય નહીં. અને donkey is the animal. ગધેડો જેને કહીએ, donkey is a type of a animal. I hope you have seen that, right? So what is the story of the foolish donkey? Okay, so એક salt seller હતો. There was one salt seller. What happens is salt seller every day નદી કિનારેથી લઈ જતો તો ડોંકીને. He used to take the donkey from the river to another way. સામેની સાઈડ લઈ જતો તો નદી ક્રોસ કરાવીને. So what happened is the salt seller હોય તો એ શું ઉપડાવતો હોય ડોંકી પાસે? એ salt ઉપડાવતો હતો. તો one day what happened? The water was slippery. Water કેવું હતું? Slippery હતું, પડી જવાય એવું હતું. So what happened? The donkey slipped in the water અને બધું મીઠું મેલ્ટ થઈ ગયું. All the salt melted in the water. કેમ કે મીઠું પાણીમાં નાખો, તમે મિક્સ કરો તો તમને ઓબ્વિયસલી ખબર જ છે કે મીઠું મેલ્ટ થઈ જશે, એમાં મિક્સ થઈ જશે. તો સોલ્ટ સેલરનું બધું મીઠું એમાં શું થઈ ગયું? મેલ્ટ થઈ ગયું. એન્ડ ધ વેટ વિથ ધ ડોંકી વોઝ લિફ્ટિંગ ગોટ લાઇટ. જે વજન છે એ ઉપાડ્યું હતું ડોંકી, એ સાવ હલકું થઈ ગયું, રાઈટ? શું થયું એમાં? કાંઈ વજન રહ્યું નહીં, બીકોઝ સોલ્ટ જે બધું હતું એ બધું તો મેલ્ટ થઈ ગયું. સો ડોંકી ગોટ વેરી મચ હેપી. વાવ, મારું વેટ તો ઓછું થઈ ગયું. નાવ આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ લિફ્ટ હેવી વેટ્સ એનીમોર. હવે મારે વજન ઉપાડવાનો નથી. He got very much happy. And what did he do is he started doing it every single day. Every single day he used to fall because એને વેટ ઉપાડવો નહોતો. He did not want to lift heavy weight, right? So what happened? Salt seller ને ઘડી થયું. He got to know that yes, this is the cause of the problem. The donkey is doing it purposely. That means donkey તો ચાઈ કરીને આ વસ્તુ કરે છે, so that he cannot lift the heavy weight. એને હજી heavy weight નહોતું ઉપાડવું, એના માટે ચાઈ કરીને પડી જાય છે every day. So that happened. So seller was also very smart. ડોંકી એટલો સ્માર્ટ હતો કે એવરીડે આવું નુકસાન કરાવતો હતો સોલ્ટ સેલરનું. તો સેલર એ બહુ સ્માર્ટ હતો. what did he do you know? એને રૂ ભરી દીધું. સો હવે દીદી તમને એક વસ્તુ કહે છે કે તમે થોડુંક કોટન લ્યો, એમને ઉપાડો, ઇટ વિલ બી વેરી મચ લાઇટ. પણ તમે વોટરમાં ડીપ કરીને જો રૂ ઉપાડશો ને તો તમને થોડો ઘણો વેઇટ લાગશે, રાઈટ? સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ સોલ્ટ ટુડે ધ સોલ્ટ સેલર stuffed all the cotton on the back of the donkey. ડોંકીની બેક ઉપર આ વખતે એને શું મૂક્યું? સોલ્ટની જગ્યાએ બહુ બધું કોટન મૂકી દીધું, રાઈટ?
સો શું થયું, ડોંકીએ સેમ ટ્રીક પાછી યુઝ કરી, પડી ગયો. હવે પડીને ઊભો થયો તો he could not get up because the cotton got very much heavy because of the water. વોટરમાં કોટન પડે, કોટન મીન્સ રૂ પડે તો એ બહુ હેવી થઈ જાય અને ડોંકીને એનો સબક મળી ગયો, રાઈટ. that luck won't favor you every single time. તમારું લક તમને એવરી ડે ફેવર કરે નહીં. ક્યારેક તમારું લક કામ કરી જાય ને તમારું કામ થઈ જાય, બટ ક્યારેક એવું બી થાય કે તમારું લક કામ કરે નહીં અને તમારું કામ થાય નહીં. So we should not depend on our luck and do our work very honestly. આપણે આપણા લક પર ડિપેન્ડન્ટ જ ના રહેવું જોઈએ અને આપણું જે કામ છે એ બહુ જ સારી રીતે કરવું જોઈએ અને ઓનેસ્ટલી કરવું જોઈએ, ઓનેસ્ટીથી કરવું જોઈએ, દિલથી સચ્ચાઈથી કરવું જોઈએ, સો દેટ આપણને એનું ફળ મળે, રાઈટ. સો that was the second story in which we learned that we should not depend on our luck. આપણે એ લર્ન કર્યું કે આપણે આપણા લક ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેવું જોઈએ નહીં. ના હવે દીદીએ તમને લોકોને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું, રાઈટ, that Didi is going to give you a worksheet to solve along with this video, right. આ લેક્ચર સાથે દીદી તમને વર્કશીટ બી સોલ્વ કરવા આપવાના છે. So in worksheet there are few questions which you have to solve. Number 1 is what did you learn from the first story, that is the old wise man. એ તમારે શોર્ટમાં લખવાનું છે, that is the first question. And the second question is you have to write down what did you learn from the second story, that is the foolish donkey. foolish donkey માંથી તમને લોકોને શું લર્ન કરવા મળ્યું એ તમારે લોકોએ લખવાનું છે, રાઈટ. and in the third question you have to answer few questions જે ફર્સ્ટ સ્ટોરીના છે. ફર્સ્ટ સ્ટોરીના જે છે એ તમારે ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરવાના છે. I guess 2 to 3 questions are there which you have to solve. જો તમે સ્ટોરી બહુ ધ્યાનથી સાંભળી હશે તો તમે બહુ ઇઝીલી સોલ્વ કરી લેશો, રાઈટ. then in the second one what happened was તમારે સેમ ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરવાના છે. એ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ તમારે લોકોએ સોલ્વ કરવાના છે જે સેકન્ડ સ્ટોરી રિલેટેડ હશે. which is the second story, the foolish donkey, right. so foolish donkey ના ક્વેશ્ચન આન્સર હશે. જો તમે સ્ટોરી ને બધું આખો વિડિયો ધ્યાનથી જોયો હશે તો you will get to know the answers. so ફટાફટ બે સ્ટોરીનું રીકેપ કરી લઈએ. in the first story there was an old wise man. wise means intelligent man, જેની પાસે બધા જ પોતાની પ્રોબ્લેમ્સ લઈને આવતા હતા. એવરી ડે બધા આવતા હતા કે મારી લાઈફમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, મારી લાઈફમાં આ પ્રોબ્લેમ છે. and every day the old man used to listen to the problems, but one day he got an idea. એક દિવસ એને આઈડિયા આવ્યો. તો શું કર્યું એને જોક કીધો બધાને. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે જોક કીધો તો everyone laughed very loudly, they enjoyed the joke. પછી સેકન્ડ ટાઈમ એને જોક કીધો, few people smiled, થોડાક લોકોએ થોડુંક સ્માઈલ કરી દીધું. but when he told the joke for the third time જ્યારે એને જોક કીધો ત્યારે no one laughed because it was the same joke જે લોકો ઘડી સાંભળી લીધો હતો. તો ત્યારે વાઇઝ મેન શું કહે છે that you are telling me the same problems every day, right. તમે તમારો સેમ પ્રોબ્લેમ મને એવરી ડે કહો છો તો તમે એક જોક પર ઘડી હસી નથી શકતા, તો સેમ પ્રોબ્લેમ પર તમે કેમ એવરી ડે ક્રાય કરો છો. instead of that you should try solving your problem and stop worrying about it. and તમારી એનર્જી અને ટાઈમ વેસ્ટ કરવો જોઈએ નહીં. so that was the first story. in the second story, what was the thing? The name of the story was the foolish donkey. so what is the setup here? there was a donkey જેના માલિક કોણ હતા? સોલ્ટ સેલર હતા. હવે સોલ્ટ સેલર જે હતું એને કેવી રીતે જવાનું હતું? નદી પાર કરીને જવાનું હતું, એક છેડેથી બીજે છેડે જવાનું હતું. so એ ડોંકીને ચલાવતા હતા પાણીમાંથી અને સોલ્ટ એને ઉપાડ્યું હોય. so one day the water was very much slippery. પાણી કેવું હતું? સ્લીપ થઈ જાય એવું હતું. the donkey fell in the water. the salt તો obviously પાણીમાં મેલ્ટ થઈ જવાનું છે, right. so all the salt melted in the water and the weight which the donkey was lifted got very much light. એ હલકું થઈ ગયું. તો ડોંકીને તો બહુ મજા આવી ગઈ કે વાહ 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 વાહ, મારે તો હવે વજન નથી ઉપાડવાનું. so what did he do is he started doing this every single day. એને દરરોજ એ જ કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. so every day એને જો આવું કર્યું તો the salt seller was also very smart. he got to know that this is done purposely. આ બધું તો ચાઈ કરીને કરે છે ડોંકી. તો એને શું કર્યું? એને
instead of salt he put cotton. Cotton means રૂ. ડોંકીના બેક ઉપર એને શું રૂ રાખી દીધું. તો હવે તમે એકવાર મેં તમને કીધું કે ટ્રાય કરી જોજો વોટર સાથે કોટન ઉપાડવાની અને એમને કોટન ઉપાડવાની, there will be a difference. તો કોટન જો પાણીમાં જાય તો એ હેવી થઈ જાય. તો ડોંકીએ સેમ ટ્રીક યુઝ કરી. એ પડ્યો તો કોટન હવે શું થઈ ગયું, એકદમ પાણીના વજનથી હેવી થઈ ગયું. સો ડોંકી અન્ડરસ્ટુડ ધેટ આઈ શુડ નોટ ડુ ધીસ નાવ. અને હવે મારે આવું કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ નહીં. In that story we learned that we should not favor on our luck. આપણા લક ઉપર આપણે ફેવર કરવો જોઈએ નહીં. અને લાસ્ટમાં સૌથી વધારે હેપી કોણ થયું? The salt seller become happy કેમ કે એની ટ્રીક કામ આવી ગઈ અને પછીથી ડોંકીએ પડવાનું બંધ કરી દીધું. So that was our story. અને તમને વર્કશીટ બી દીદીએ એક્સપ્લેન કરી દીધી છે. આનાથી તમારી કઈ સ્કિલ ઇમ્પ્રૂવ થશે? કોમ્પ્રિહેન્સિવ સ્કિલ્સ, રાઈટ? જે કઈ કહેવાય? સાંભળીને સમજવાની શક્તિ. સાંભળીને સમજવાની શક્તિને કઈ સ્કિલ્સ કહેવાય? કોમ્પ્રિહેન્સિવ સ્કિલ્સ. So this was our session of today. Until we meet again, what will we say? We will say bye. Take care of yourself. Don't go outside. Wear a mask. Okay? Bye bye students.